वीवीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लिए 10th क्लास चिल्ड्रन ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो 5वां पाठ है, पाठ का नाम है लोकगीत। लोकगीत आपको मालूम है यह एक गद्य पाठ है। गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? गद्य पाठ में निबंध विधा से संबंधित पाठ है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? छात्रों को लोकगीतों के सृजन करने के लिए प्रेरित करना इस पाठ का उद्देश्य है। ठीक है। लोकगीत गद्य पाठ के लेखक का नाम श्री भगवत शरण उपाध्याय। उनका जन्म सन 1910 में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1982 में हुई। उनकी रचनाएं विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी। और इनकी विशेषता है कि इन्होंने कविता, कहानी, रिपोर्टाज, बाल साहित्य, निबंध में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। ठीक है छात्र छात्राएं, इस गद्य पाठ में हम पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके रचने वाले भी गांव के लोग ही हैं। त्योहार और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था, पर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। छात्र छात्राएं यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। జానపద గీతాలు శాస్త్రీయ సంగీతంతో పోల్చుకుంటే ఎంతో భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఏ విషయంలో భిన్నంగా ఉన్నాయి? సరళమైనటువంటి భాష విషయంలో లోచ్ అని అంటాం, కొత్తదనం విషయంలో తాజుగి అని అంటాం. అదేవిధంగా లోకప్రియత, ప్రజలు ఇష్టపడేటువంటి దృష్టిలో చూసుకుంటే జానపద గీతాలు శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే ఎంతో భిన్నంగా ఉంటాయి. వీటిని ఏ సందర్భాల్లో పాడతారు? పండుగ సందర్భాలలో, జన్మదిన వేడుకలలో, అదేవిధంగా వివాహ వేడుకలలో, ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువగా జానపద గీతాలను పాడుతూ ఉంటారు. వీటిని పాడడానికి వేటిని ఉపయోగిస్తారు? సాధారణ డోలక్, మరి సాధారణమైనటువంటి డోలు సహాయంతో, అదేవిధంగా చేతితాళం, ఝాంజ్ అని అంటాం, కర్తాల్ చప్పట్లతో, బాన్సురి ఫ్లూట్తో, ఇటువంటి చిన్న చిన్న వస్తువులను ఉపయోగించి వారు పాడటం జరుగుతుంది. ఒకానొక సమయం ఉండేది జానపద గీతాలను శాస్త్రీయ సంగీతం ముందు చాలా తక్కువ చేసి చూసేవారు. అంటే అవి వేస్ట్ అని అనుకునేవారు. కానీ రచయితల యొక్క దృష్టి ఎప్పుడైతే సాధారణ ప్రజల వైపు మరలిందో అప్పటి నుండి సాహిత్యంలోనూ కళల్లోనూ పరివర్తన, మార్పు రావడం జరిగింది. ఎంతోమంది రచయితలు అనేకమైనటువంటి జానపద గీతాలను, జానపద సాహిత్యాన్ని సంగ్రహించే విషయంలో నిరూపించారు. నేటి వరకు మనం చూసుకుంటే అటువంటి జానపద గీతాలు ఎన్నో పుస్తకాలలో ముద్రణ అవ్వడం కూడా జరిగింది. छात्र छात्राएं इसके बाद जो अनुच्छेद है देखिए, तीसरा अनुच्छेद है देखिए। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडकान, बील संताल आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं।
दिशाएं गूंज उठती हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, पहला वाक्य क्या है? लोकगीतों के कई प्रकार हैं। फोक సాంగ్స్ ఆర్ మెనీ టైప్స్। మరి జానపద గీతాలు ఎన్నో రకాలు, మెనీ టైప్స్। लोकगीत, इसका समास विग्रह कौन बता सकते हैं? विग्रह वाक्य लोक का गीत क्या है? लोक का गीत। यहाँ देखिए का क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। संबंध कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का प्रयोग करने पर, विग्रह वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग करने पर हम उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। लोक का गीत, गीत पुंलिंग शब्द है, इसलिए गीत शब्द के पहले जो का कारक चिन्ह प्रयोग हुआ। ठीक है, लोकगीतों के कई प्रकार हैं। फोक सॉन्ग्स आर मेनी टाइप्स। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। इनका एक प्रकार तो, జానపద గీతాలు ఎన్నో రకాలు, మరి అందులో ఒక రకం, एक प्रकार माने वन टाइप, ఒక రకమట बड़ा ही ఓజస్వి और సజీవ है। మరి జానపద గీతాలు ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి। వాటిల్లో కొన్ని రకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఓజస్వి और సజీవ है। ఓజస్వి माने जोश पैदा करने वाला, जोश पैदा करने वाला। जोश पैदा करने वाला माने उत्तेजाన్ని ఇవ్వడం। జోష్ అంటే ఏంటి? ఉత్తేజాన్ని ఇవ్వడం, యాక్టివ్నెస్ ఇవ్వడం, ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వడం। అటువంటి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటాయి, ఒక రకంగా చెప్తున్నారు। ఇంకా ఏ ప్రకారతో బడా హీ ఓజస్వి और సజీవ్। జానపద గీతాల్లో ఒక రకం ఏ విధంగా ఉంటాయట? ఎంతో ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చే విధంగా, ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటాయట। और सजीव, सजीव माने क्या है? सप्रान, सप्रान कहते हैं लिविंग। सजीव అంటే ఏంటి? జీవించి ఉండేటువంటి వాటిని सजीव అని అంటారు। सजीव का विलोम शब्द क्या है? सजीव का विलोम शब्द निर्जीव। सजीव निर्जीव कहते हैं। మరి यहाँ सजीव का अर्थ क्या है? सजीव అంటే ఇక్కడ రియల్ అని అర్థం, అంటే నిజ జీవితంలో జరిగేటువంటి సంఘటనలను, అదేవిధంగా ప్రజల యొక్క జీవన శైలిని తీసుకొని జానపద గీతాలను పాడడం జరుగుతుంది। మరి జానపద గీతాలు ఎన్నో రకాలు, అందులో ఒక రకము ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ప్రజల్లో మంచి ఉత్తేజాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటాయి। అదేవిధంగా వాస్తవికంగా సమాజంలో ప్రజల యొక్క పరిస్థితులను తీసుకొని రాసే విధంగా ఉంటాయి। ఓకే, यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। यह माने क्या है? यह माने लोकगीत। మరి జానపద గీతాలు इस देश के आदिवासियों का संगीत है। ఈ దేశం యొక్క ఎవరి యొక్క పాటలకి? ఆదివాసిयों का संगीत है। आदिम निवासी ఎవరైతే ఉంటారో, जंगल में रहते हैं ना, उनको क्या कहते हैं हम? जनजातीय माने क्या है? ट्राइबल पीपल, గిరిజనులు అని అంటాం, రైట్। మరి అటువంటి ఆదిమ నివాసుల యొక్క పాటలు मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडकांड, भील संताल आदि फैले हुए हैं। మరి मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, these are place names। మరి ఈ ప్లేసెస్ లో ఎవరు నివసిస్తూ ఉన్నారట? गोंडकांड, भील संताल। गोंडकांड, भील संताल ये है जाति है। जाति माने क्या है? कास्ट। మరి गोंडकांड అనేటువంటి జాతి, అదేవిధంగా భీల్ సంతాల్ అనేటువంటి జాతి వారు, ఆ జాతుల వారు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు। మధ్యప్రదేశ్, దక్కన్, छोटा नागपुर में गोंडकांड, भील संताल आदि फैले हुए। మరి गोंडकांड జాతి వారు, అదేవిధంగా భీల్ సంతాల్ జాతి వారు, ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్
ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నారు? మధ్యప్రదేశ్ దక్కన్ చోటా నాగ్పూర్ మే ఫైలే హుయే హై. ఫైలే హుయే ఫైలా అంటే స్ప్రెడ్ అన్నారు, వ్యాపించి ఉన్నారు అని అంటే ఏంటి? నివసిస్తూ ఉన్నారు. దే ఆర్ లివింగ్. విచ్ caste of people are living in मध्य प्रदेश दक्कन छोटा नागपुर? गोंडकांड भील संताल जाति के लोग, ठीक है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. इनके गीत మరి వీరికి సంబంధించినటువంటి పాటలు और नाच नृत्यము अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. మరి వీరి పాటలు అదే విధంగా నృత్యము डांस नृत्य भी कह सकते हैं. अधिकतर, अधिकतर मीन्स मैक्सिमम, साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं. साथ साथ माने क्या है? टुगेदर. మరి కలిసి పాడడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా బడే బడే దలో మే, దల్ మానే क्या है? టీమ్. మరి గ్రూప్స్ లాగా फ्रेम अई ఈ పాటలను పాడడం జరుగుతుంది. बड़े बड़े दलों में, बड़े बड़े दल माने क्या है? बिग टीम्स. गाए, गाना माने सिंग, पाड़ और नाचे जाते हैं. మరి నాట్ ఓన్లీ సింగింగ్, ఈవెన్ దే డూ డాన్స్ ఆల్సో. మరి పాటతో పాటు నృత్యం కూడా చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. మరి टीम గా मुड़ीपड़ी పాడతారన్నాం కదా, दल में गाए जाते हैं ना. दल में कितने लोग रहते हैं? మరి ఎంతమంది ఉంటారు టీమ్ లో? మేబీ 20-20 20 మెంబర్స్ కావచ్చు, 30-30 30 మెంబర్స్ కావచ్చు. ఆద్మియోं और औरतों, మరి నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ కేవలం పురుషులు మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ స్త్రీలు కూడా. మరి 20-20 మంది ఉండొచ్చు ఒక టీంలో, 30-30 మంది అయినా ఉండొచ్చు. పురుషులు మరియు స్త్రీలు కలిసి ఒక టీం లాగా ఒకేసారి కలిసి పాడడం ఉంటుంది. లేదంటే ఏక్ దూసరేకి జవాబ్ మే గాతే హై. ఏక్ దూసరేకి జవాబ్ మే అంటే జవాబ్ అంటే ఏంటి? ఆన్సర్. ఆ పాట ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే ఒకరు ఆ పాటలో ప్రశ్న అడుగుతున్నట్లుగా, ఆ పాటలోనే ఆ ప్రశ్నకు మరొకరు సమాధానం చెప్తున్నట్లుగా ఉండేటువంటి పాటలు. ओके, एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. दिशाएं गूंज उठती हैं. दिशा एकवचन है, दिशाएं बहुवचन. और दिशाएं, दिशा माने और साइड्स అంట. साइड्स దిక్కులు మారు మోగే విధంగా ఉంటాయి. दिशाएं गूंज उठती हैं. गूंज उठना, गूंज उठना माने क्या है? प्रतिध्वनित होना. प्रतिध्वनित मीन्स रीसाउंड आना. ओके, ठीक है. फिर से देखिए छात्र छात्राएं, लोकगीतों के कई प्रकार हैं. జానపద గీతాలు ఎన్నో రకాలు. इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है. మరి వాటిలో ఒక రకం ఏ విధంగా ఉంటాయి? బడా హీ ఓజస్వి और సజీవ్ है. ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటాయి. అదే విధంగా నిజ జీవితంలో జరిగేటువంటి విషయాలను తీసుకొని రాసే విధంగా ఉంటాయి. यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है. ఇది ఈ జానపద గీతాలు మన దేశం యొక్క ఆదివాసులకు చెందినటువంటి పాటలు. మధ్యప్రదేశ్ దక్కన్ చోటా నాగ్పూర్ में गोंडकांड भील संताल आदि फैले हुए हैं. మరి మధ్యప్రదేశ్ దక్కన్ చోటా నాగ్పూర్ ఈ ప్రదేశాలలో గోండకాండ్ భీల్ సంతాల్ జాతుల వారు నివసిస్తూ ఉన్నారు. इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. మరి వీరి యొక్క పాటలు इनके गीत माने किनके गीत? जो गोंडकांड भील संताल है ना जाति, ఈ జాతుల వారి యొక్క పాటలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ ఈ యొక్క పాటలు కావచ్చు, మరి కలిసి వేసేటువంటి నృత్యం కావచ్చు, ఎక్కువగా కలిసి టుగెదర్ పురుషులు స్త్రీలు కలిసి పాడే విధంగాను, నృత్యం చేసే విధంగాను, బడే బడే దలో మే గాయే और నాచే జాతే हैं. మరి పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ లాగా ఫ్రేమ్ చేసుకొని పాడడము, నృత్యం చేయడము జరుగుతుంది. మరి ఆ టీమ్స్లో ఎంతమంది ఉండొచ్చు అంటే 20-20 या 30-30 20-20 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే 30-30 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. ఆద్మియోं औरतों के दल, మరి పురుషులు స్త్రీలు కలిసి
ఒక టీం లాగా ఒకేసారి అందరూ పాడే విధమైనటువంటి పాటలు ఉంటాయి. యా ఏక్ దూసరేకి జవాబ్ మే, ఒకరు ప్రశ్న అడగడం, ఆ పాటలోనే మరొకరు సమాధానం చెప్పే విధమైనటువంటి పాటలు కూడా ఉంటాయి. అలా పాడే సమయంలో దిక్కులు మారుమోగే విధంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అందరూ కలిసి ఒక్కసారిగా పాడేటప్పుడు అది రీసౌండ్ వచ్చే విధంగా అనిపిస్తుంది. దట్ వి కాల్ గూంజ్ ఉఠనా ముహావరా भी ले सकते. దీన్ని మీరు జాతీయంగా కూడా తీసుకోవచ్చు. गूंज उठना मुहावरा का अर्थ क्या है? प्रतिध्वनित होना. ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक देखिए. पाठ्य पुस्तक में जो तीसरा अनुच्छेद है, तीसरा अनुच्छेद पढ़िए और इससे संबंधित जो शब्दार्थ है अपनी पुस्तक में लिख लीजिए. छात्र छात्राएं उसके बाद इस अनुच्छेद को देखिए. पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है. गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं. उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है. ठीक है छात्र छात्राएं, पहला वाक्य देखिए. पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं. पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं. पहाड़ियों माने कौन है? जो पहाड़ प्रांत के लोग हैं. पहाड़ प्रांत के लोग. పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి వారిని మనము పహాడియం అని పిలుస్తాం. మరి పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి వారికి కూడా ఏముంటాయి? అపనే అపనే గీత్ హై, వారి పాటలు వారికి ప్రత్యేకించి ఉంటాయి. अपने सर्वनाम है ना, आपको मालूम है, निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक सर्वनाम. गीत देखिए पुंलिंग शब्द है, इसलिए इसके पहले अपने का प्रयोग हुआ. ठीक है, यह है संबंध कारक चिन्ह. पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं. మరి పర్వత ప్రాంతాల వారికి చెందినటువంటి పాటలు వారికి ఉంటాయి. उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है. ध्यान से देखिए छात्र छात्राएं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी. भिन्न का अर्थ क्या है? भिन्न माने डिफरेंस. వారిలో కూడా భిన్న భిన్న రూపాలు ఉన్నప్పటికీ, భిన్న భిన్న రూపాలు అనంటే ఏంటి? భిన్న భిన్న జాతుల వారు. భిన్న భిన్న జాతుల వారు అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్. గోండ్ కాండ్ ఒక జాతి, భీల్ సంతాల్ ఒక జాతి, అదేవిధంగా పహాడ్ ప్రాంతకే లోక్, వీళ్ళందరూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి జాతుల వారు. వీరందరూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి జాతుల వారు అయినప్పటికీ కూడా వీరు పాడేటువంటి పాటలన్నీ కూడా ఏంటి? అశాస్త్రీయ. అశాస్త్రీయ అంటే ఏంటి? శాస్త్రీయం కానిది, నాట్ క్లాసికల్. మరి శాస్త్రీయం కానటువంటి పాటలు ఏం పాటలు అవి? దట్ ఆర్ ఫోక్ సాంగ్స్. మరి జానపద గీతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వివిధ రకాలైనటువంటి జాతుల వారు వారి వారి పాటలు వారు పాడుతున్నప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా ఏంటి? అశాస్త్రీయ హోనేకి కారణం. అవన్నీ అశాస్త్రీయం అవడం వలన, శాస్త్రీయం కానందువలన, క్లాసికల్ కానందువలన ఉన్మే అప్ని ఏక సమాన భూమి హై. అవన్నీ కూడా సమాన భూమి అంటే దే ఆల్ కమ్స్ అండర్ వన్ కేటగిరీ. అవన్నీ కూడా ఒక కేటగిరీకి వస్తాయి. ఏ కేటగిరీకి వస్తాయి? దట్ సాంగ్స్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఫోక్ సాంగ్స్. జానపద గీతాలే. గోండ్ కాండ్ వాళ్ళు పాడవచ్చు, లేదా భీల్ సంతాల్ జాతి వారు పాడవచ్చు, లేదా జో పహాడ్ ప్రాంతకే లోగ్ హై ఎవరైనా కావచ్చు. వీళ్ళ పాటలన్నీ కూడా అశాస్త్రీయం అయినందువల్ల ఇవన్నీ కూడా జానపద గీతాలేను. गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं. మరి गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा. However, just before we discussed that మధ్యప్రదేశ్, దక్కన్, చోటా నాగపూర్ అనేటువంటి ప్లేసెస్లో గోండ్ కాండ్, భీల్ సంతాల్ జాతుల వారు నివసిస్తున్నారని చెప్పుకున్నాం. ఇన్ సేమ్ మేనర్ హియర్ గढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, దీస్ ఆర్ ప్లేస్ నేమ్స్. మరి ఈ ప్లేసెస్లో ఆదికే అప్నే అప్నే గీత్, వారికి చెందినటువంటి అప్నే అప్నే గీత్, వారికి చెందినటువంటి పాటలు. और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं. विधियां माने क्या है? पद्धతులు, మెథడ్స్. మరి गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा
అనేటువంటి ప్రదేశాల్లో నివసించే వారికి వారి యొక్క పాటలు ఉన్నాయి. ఆ పాటలను పాడేటువంటి పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. अपनी अपनी विधियां हैं. यहाँ देखिए गीत पुंलिंग शब्द है इसलिए अपने प्रयोग हुआ है. विधि विधियां स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए अपनी प्रयोग हुआ. निजवाचक सर्वनाम. ठीक है. उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है. మరి ఈ విధంగా పర్వత ప్రాంతాల్లో పాడేటువంటి పాటలకు గాను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరును ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ నేమ్ ఈజ్ पहाड़ी. आपको 3 अंक के लिए पूछा जाएगा. 3 मार्क्स क्वेश्चन. पहाड़ी किसे कहते हैं? यू कैन राइट. पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है. गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं. उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है. ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक बोलिए और पाठ्य पुस्तक में जो है इस अनुच्छेद को पढ़िए. पहाड़ी किसे कहते हैं? यह है 3 अंक वाला प्रश्न. इस अनुच्छेद से जो शब्दार्थ है अपनी पुस्तक में लिख लीजिए.